Hi my dear students, welcome to the video class. So in this video we shall discuss some of the remaining problems in exercise 2.2. Okay, so take question number 4. Write the relation in set builder form and roster form and also what its domain and range. So by looking at the graph, by using figure, so this one also he has given, okay, set P and set Q. So this is question number 4, okay, in exercise 2.2. So 5 is connected to 3, 6 is connected to 4 and 7 is connected to 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನನ್ನು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, write the set. So P set he has given 5, 6, 7 and also Q set he has given, right, 3, 4, 5. So now, so write this one. So write the relation in set builder form. So we have some connections. So 5 is connected to 3, 6 is connected to 4 and 7 is connected to 5. So now we set builder form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ P to Q. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, okay, the set of all collection of xy. So this xy satisfies some condition. So those condition, so the collection of ordered pairs which are satisfied this condition. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಮಷೀನಿಗೆ 5 ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ 3 ಬರಬೇಕು, 6 ಹಾಕಿದಾಗ 4 ಬರಬೇಕು, 7 ಹಾಕಿದಾಗ 5 ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ y is equal to what? x minus 2. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, suppose if you substitute 5 here in the place of x. So these are x, these are all what? Y. Okay. Suppose if you substitute x is equal to 5, 5 minus 2 is equal to what? 3. So agar y is equal to 3. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 3, 4, 5 ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೆಟ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೇ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನೇ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಕೊಡಿ. ಸೊ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 minus 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5, 3 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5ಗೆ 3 ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 6 ಹಿಯರ್. 6 minus 2 ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? 4. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 7 ಹಿಯರ್. 7 minus 2. ಸೊ 7 ಅಲ್ಲಿ 2 ಏನು ಬರ್ತದೆ? 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ so this relation in roster form. So answer is this one, okay na? So in third one, what its domain and range. So domain and range, I already told you, the set of all first element, the first element of the ordered pairs in a relation set. So this is called what? Domain of a relation. And also second one, range, the set of all second element of the ordered pair in a relation set is called what? Range of R. Okay, so again, what is the domain? Domain of R is equal to, see here, first element 5, 6, 7. 5, 6, 7. So this is the domain of a relation R. So next one is range of R, to the set of a second element 3, 4, 5, like that. 3, 4, 5. So this is what? Range of R. Okay. So clearly, so domain of R is this one, range of R is this one. Okay. So take next one. So this is question number 4. Then question number 5 we have done in the last video. Then question number 6. So this one is similar to what? Question number 2. So please, you have to follow this one as same as question number 2. So then take question number 7. So question number 7. See here what he has given. Some set, some relation set he has given. So he asking to find out. You find the relation set, right? Question number 7. Write the relation. Write the relation R is equal to x comma x cube. So write the relation R is equal to x comma x cube. So ಈ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, x cube, such that, so next ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, x is a prime number less than 10. X is a prime number. X is a
ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ which are less than 10, ಹೌದಾ? which are less than 10 are, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಆರ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ 2 is the even prime number which is less than 10, and also 3, and also 5, and also 7. So these 4 numbers are which are less than 10. These are prime number which are less than 10, right? So now ಇವೇ ನಮಗೆ ಇವು ಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಈ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು. ಈ ನಂಬರ್ಗಳೇನು ಇವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2 is the prime number which is less than 10, 3 is a prime number which is less than 10, and also like that. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನಾನು. ಸೊ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 8, ಓಕೆ? 2, 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ದೇರ್. 3 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 3 3 is 9, 9 3 is 27. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ. 3ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ? 27. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 5ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು 5 ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ 125. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 7 into 7 49, 49 into 7 343. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ? ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ 9 ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. So question number 8 is very simple. Let a is equal to x comma y comma z. Question number 8. Let a is equal to x comma y comma z. So then b is equal to and b is equals to 1 comma 2. He has given 1 comma 2. Find the number of relations from a to b. Find the number of relations from a to b. So I want to calculate the total number of relations from a to b. So one formula is there. I will write that formula now. Suppose a containing some elements, the set A, and also the set B contain some elements. Call it as Q. See here, that formula is. So this formula idu. So just please remember
let A and B are any two non-empty sets. Let A and B are any two non-empty sets with cardinality of A. N of A is equal to P, then N of B is equal to Q. Some elements. Set A containing some elements P. How many elements are there in a set A? It's nothing but P. Cardinality of A is P, then cardinality of B is Q. So then the total number of relations, the total number of relations which are defined from A to B is, so formula is there, so please remember the total number of relations which are defined from A to B is, so this is equal to 2 to the power, so cardinality of A into cardinality of B, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 to the power P into Q. So this is the formula, please remember. ಸೊ A and B ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ P ಅಂದರೆ P ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಎಷ್ಟು 3 ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ B ಎಷ್ಟು 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ A to B ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 to the power PQ. Okay, this one. And also similarly another one, let A be any non-empty set, let A be any non-empty set with cardinality n, with cardinality n ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ, ಹೌದಾ, ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆನ್ ಎ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 2 to the power n square. ಓಕೆನಾ, 2 to the power n square, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಈಸ್ 2 to the power n square ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ n ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ n ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 to the power n square. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 2 to the power PQ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್, given. What is given? Set A is given. Okay, so A set X, Y, Z, and also B set is given 1, 2. Okay, so what about A cross B? So ನೋಡಿ, A cross B ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ X ಇಂದ 1ಗೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯು ನೋ ವೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. X, 1, so X, 2. So next Y, 1, Y, 2. So next Z, 1, Z, 2. So these are pairs. These are pairs by using set A and set B. Okay. So they are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 pairs, 6 ordered pairs we can define from A to B. So this is what Cartesian product. So Cartesian product ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I want the number of relations. See here. So n of A is equal to what? How much? 3. So this one is P. Call it as P. So then what is cardinality of B? N of B. How much? 2 ಇದೆ. B ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು P ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು Q ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ number of relations which are defined from A to B is, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು, 2 to the power, ಸೊ PQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 to the power. ಸೊ P means what here? 3 ಇದೆ. ಸೊ P means 3. ಸೊ Q means what? 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 to the power 6. ಸೊ 2 to the power 6 means what? 2 to the power 5 ಅಂದರೆ 32 ಬರ್ತದೆ. 32 into 2 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 64.
Okay, so there are totally 64 relations which we can define from set A to B with cardinality of A is P, then cardinality of B is Q ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದರೆ Q ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 64 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.2. So the next concept is functions. So nodi, we know that, so we know relations. So relations means what? So it is a subset of A cross B, right? So relation anta bandaga alli namge enittu, relations hegittu. So one to many relation, ivella namge gottide namge. So 1 to 1 relation, so ondakke onde connection. So next many to 1. So many to 1 andre A set alli ee tara ittaga, so suppose A set contains some elements, B set also contains some elements, 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. Okay, so 1 is connected to 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ 1 to 1 ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 1 to 1 ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟು 1 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮೆನಿ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, 6, ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮೆನಿ ಟು 1 ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ 1 to many. ಸೊ 1 to many ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 1 element is connected to what, 5, 1 element is connected to 6, 1 element is connected to 7, so this one is connected to 8. So only this relation. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ 1 to many, ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು 1 to many ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ 1 to many ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ 5ಇಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ. ಸೊ 5ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಾಗೆ 5ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8, ಅದೇ ಥರ 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7, 2 to 8 ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ every element is connected to all the numbers in set B, and all the numbers are connected to what, from set B connected to what, every number of set A. So this one is what, many to many ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ 4 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ qualified, these are qualified to be a functions. These are qualified to be a functions. So which has not a function. So every relation, so nodi ille, so every function is a relation, but every relation is not a function. Yakandre these two are not qualified, these are not qualified to be a functions. Only these two, only 1 to 1 relation and many to 1 relations are qualified to be a functions. So hagagi, so functions are the special types of relations. So therefore, so generally functions are the, these are the special type of relations. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇವು. ಸೊ 1 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟು 1 ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ 1 to 1 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಟು 1 ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ 1 to many and many to many, these are not qualified to be a function. Please remember. So what is the definition of 1 function? See here. So function, just function. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಓಕೆನಾ, ಫ್ರಮ್ A to B is called a function. A relation F from A to B is called a function. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಯೂನಿಕ್
ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಎ ಸೆಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಾಟ್, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ, ಸೊ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ in F will have the same first element, same first element ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್, ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್. ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ 100% ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 100% ಶೋರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಇದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿ ಸೆಟ್ನ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 100% ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ 100% ಶೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಏನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಸೆಟ್ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಸೆಟ್ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಸೆಟ್ ಎ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will draw some connections. So some connections. Now you say, so which diagram is function or which diagram is or not a function. Okay na? So identify ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. By looking at the definition, by knowing the definition, now decide it. Which relation is function and which are not. So one thing is clear, every element of A is connected to what? Single element or unique element in B. ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 3 4, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 1ಇಂದ ನಾನು ಎಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2ಇಂದ ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3ಇಂದ ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4ಇಂದ ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 1 1 ಆಗ್ತದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾಟ್ 1 1. ಸೊ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ 1ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ 1ಗೆ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 4ಗೆ ಏನಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 1 ಎಗೆ 2ಗೆ ಬಿಗೆ 3ಗೆ ಸಿಗೆ 4ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಎಸ್ 100% ಶೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿಬೋದು. ಈ ಕೋಡೊಮೈಲ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ ಬಿ, ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1ಗೆ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2ಗೆ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3ಗೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ 4ಗೆ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೈ? ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ 5 and 6, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 and 6 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ. ಸೊ 5 is not connected to any element and 6 is also not connected to any element. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೋದು ನಾವು. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಈ ಬಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡರ್ ಎಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಬಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಸೊ ಬಿ, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಆದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಮತ್ತು 6 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 5ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ 6 ಕೂಡ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಈ ಎಫ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ 2 is the pre-image of B and C is the image of 3. 3 is the pre-image of C. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 5 ಮತ್ತು 6ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದಾ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 16 17 18 19. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಯಿಂದ 16 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಸಿಯಿಂದ 19ಗೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 1 to many. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 1ರಿಂದ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 1 to many ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಕಮ 16, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎ ಕಮ 17. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ನೋಡಿ 18, ಬಿ ಇಂದ 18. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂದ 19 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇಂದ 18 ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಡಿ ಇಂದ 18 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎ ಕಮ 16 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕಮ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ಇದೆ. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎ ಇಂದ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎ ಕಮ 16, ಎ ಕಮ 17, ಬಿ ಕಮ 18, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಮ 18, ಸಿ ಕಮ 17. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ನೋ 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 2 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್, ಎಫಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ.
ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ, ಒಂದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೇನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ ಬರಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 1 2 3 4 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 6 7 8 ಓಕೆನಾ? ಸೊ 9 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ 1 to 5 ಇದೆ, 2 to 6 ಇದೆ, 3 ಇಂದ 6ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 4 ಇಂದನೂ 6ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಈ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 7 8 9 so many elements are there in set B, but these are not image. 7 8 9 these elements are not an image. So only 5 and 6 are image, because these two numbers will have the pre-image. ಪ್ರೀಮೇಜ್ಗಳಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಎಸ್ ಇದೆ, 1 5 ಇದೆ, ಸೊ 2 3 4 ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು 1 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 6 ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 6. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕೋಡೊಮೈನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಖಾಲಿ ಉಳಿಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 and 6 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. 5 and 6 ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 100% ಶೋರ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ 1 2 3 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು? ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನಮಗೀಗ? ಸೆಟ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 6 7 8 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಂಜ್? ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 6 7 8 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಂಜ್? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ x1 x2 x3 ಡಾಟ್ xn ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಎಫ್ ಆಫ್ x3 ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ xn ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ xn ಅನ್ನು ನಾನು y1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು y. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y2, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y3, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ yn. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮಷೀನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್, ಎನಿ ಕರ್ವ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಕರ್ವೇ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಮಷಿನಿಗೆ ಹಾಕೋದು ನನಗೆ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟಲ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮಷಿನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಷಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y1 y2 y3 yn ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
the set of all f of x. So here x belongs to capital A. Okay na? Set of all f of x, x belongs to capital A. So this is called range of f. So range of f means what? This is set of all images. Range means what? The set of all images. Set of all image ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ 5, 6 ಇವೆರಡೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಹಾಕಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನನ್ನ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿದೆ. ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು ಓನ್ಲಿ 5 and 6. ಮಷಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ 5 and 6. ಬಟ್ 7, 8, 9 ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 5, 6 ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ one to one relation and many to one relations are qualified to be a functions. And also so this is a basic diagram. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಷಿನ್. ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಷಿನಿಗೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಷಿನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇನು ವೈ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಸೊ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸೊ 5, 6 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ now I stop the class. So tomorrow in next video I will explain so what is some graphs, some standard functions ಇದೆ and also some standard functions and their graphs I will discuss. Okay, thank you so much.